सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। और हुण ये भी समझ लईए कि वो सब तो बड़ी किहड़ी चीज़ है जिहड़ी साडे जीवन च दुखां दा कारण बनदी है। जरा इहनूं भी समझ लेना। वो सब तो बड़ी किहड़ी चीज़ है जो साडे जीवन च दुखां दा कारण बनदी है। वो चीज़ नूं जदों असीं समझ के अपने जीवन चों कड्ढण दी कोशिश करांगे तो फिर साडा जीवन खुशियां नाल भरदा चला जाएगा। और वो चीज़ है शंका। बोलो किहड़ी चीज़ है? शंका। क्योंकि जदों इंसान दे अंदर शंका आ जाती है तो जिथे शंका आ जाती है उत्थे खुशी शांति आनंद कदी आ ही नहीं सकता। और शंका दे ओपोजिट की है? विश्वास, यकीन, भरोसा। हुण जदों इंसान दे अंदर यकीन पैदा होंदा है, भरोसा पैदा होंदा है, आस्था पैदा होंदी है तो जिहदे अंदर भरोसा है उहदे जीवन च एक शांति आनंद खुशी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए तो एक शब्द अंदर आंदा है कि मुर्दे को भी देत है, मुर्दे को भी देत है, कपड़ा लत्ता आग, जीवत नर चिंता भाग। वो कहते अगर देखने वाली गल है, सोचने वाली गल है, शब्द के अंदर दसिया है कि अगर एक मुर्दे नूं देखो तो मुर्दे नूं भी ओदियां जो जरूरतां हुंदियां है वो सारियां जरूरतां ओदियां पूरियां हो जांदियां। मुर्दे नूं भी कपड़े की जरूरत होंदी है, कपड़ा मिल जाता है। कफन की जरूरत होंदी है, कफन मिलता है या नहीं? लकड़ां की जरूरत होंदी है, कबर की जरूरत होंदी है, वो मिलते हैं या नहीं? हुण मुर्दे दी जरूरतां भी वो कुदरत पूरा कर दिंदी है। तो फिर वो कहंदे जींदा इंसान जे तैनू तेरे मालिक ने जीवन दिता है तो तेरियां जरूरतां भी जरूर पूरियां करेगा। तू चिंता क्यों करदा है? अपने मालिक ते विश्वास रख। क्योंकि जिन्हां दे दिलां 'च विश्वास हुंदा है, जिन्हां दे दिलां 'च विश्वास हुंदा है तो फिर इत्थे विश्वास की एक बड़ी प्यारी सानू कहानी याद आ गई। एक कहानी है श्री कृष्ण दे और अर्जुन दे जीवन की। जरा समझना, इस तो विश्वास का पता लगता है कि जदों महाभारत का युद्ध चल रहा सी, महाभारत का युद्ध चल रहा सी तो एक पासे कौरवां की सेना, एक पासे पांडवां की सेना। और ये तुसीं जानदे हो कि कौरवां की सेना च बड़े बड़े योद्धा सी, खास करके भीष्म पितामह, जिन्होंने गंगा पुत्र भीष्म पितामह कहा जाता सी। हुण कहते हैं कि भीष्म पितामह बहुत बलशाली सी। हुण जदों युद्ध चलदे नूं कुछ दिन हो गए तो एक दिन जदों युद्ध चल रहा है, हुण युद्ध समाप्ति का समा है, तो दुर्योधन बड़े गुस्से च भीष्म पितामह कोल गया और जाके कहन लगा, ऐ पितामह तुसी इन्ने शक्तिशाली हो कि तुसी कल्ले ही बड़ी तो बड़ी सेना नूं खत्म कर सकते हो, पर मैं देख रहा हाँ कि तुसी शरीरिक तौर पर तो मेरे नाल हो पर तुहाडा दिल पांडवां नाल है। तुसी शरीरिक तौर पर तो मेरे नाल खड़े हो पर तुहाडा दिल पांडवां दे नाल है। इसलिए तुसी पांडवां ते हमला नहीं कर रहे, नहीं तो तुहाडे सामने अर्जुन की चीज़ है। तुसी इन्ने बड़े योद्धा हो, बलशाली हो, अर्जुन तो तुहाडे सामने बच्चा है और हाले तक अर्जुन तुहाडे सामने खड़ा है। तुसी उहदा वध क्यों नहीं कीता, उहनूं खत्म क्यों नहीं कीता? इत्थों पता लगता है कि तुसी मैनूं धोखा दे रहे हो। प्रण बचन तुसी कीता है हस्तिनापुर की रक्षा करन दा, पर साथ तुसी पांडवां दा दे रहे हो। जदों गुस्से विच दुर्योधन ने यह गल भीष्म पितामह नूं कही तो भीष्म पितामह नूं भी अग्यों क्रोध आ गया। हुण भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तैनूं की लगता है मैं तैनूं धोखा दे रहा हाँ? अगर मैं तैनूं धोखा देना हुंदा तो फिर मैं तेरे कोल नहीं खड़ा होना सी, क्योंकि मैनूं किसी ने रोकिया होया नहीं है। मैं पांडवां दा साथ दे सकदा सी, पर यह मैं रुकिया होया तेरे कोल क्योंकि मैं वचनबद्ध हाँ कि मैं हस्तिनापुर के सिंघासन ते जो भी उसकी रक्षा करनी है। इसलिए जे तेनू लगता है कि मैं धोखा दे रहा तो लै, मैं प्रण करदा हाँ, मैं सारिਆਂ नूं ये जमीन आसमान नूं साक्षी मन के ये प्रण करदा हाँ कि कल युद्ध विच या तो अर्जुन बचेगा या मैं। कल दा सूरज डुब्बण तो पहला पहला या तो अर्जुन खत्म होएगा या मैं अपनी जान दे दूंगा। ये मैं प्रण करदा हाँ। हुण यही तो दुर्योधन चाहता सी कि भीष्म नूं गुस्सा दिला के प्रण लिया जाए, क्योंकि पता है कि अर्जुन खत्म हो गया तो योद्धे सी जित गए।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਏ, ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਥੱਕਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਅਰਜੁਨ ਉੱਠ। ਅਰਜੁਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਖਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕੀ, ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਈਆ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। मुझे ना फिक्र दुनिया की मेरा मुर्शद निराला है। मैं जिससे प्यार करता हूं वो काली कमली वाला है। ऐसी क्यों चिंता करिए, ऐसी क्यों फिक्र करिए।